Hello students, welcome again in the online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, we have already started our 6th chapter Social Responsibility of Business. In this chapter, we learn that social responsibility means the obligation of business towards the society. So it is actually the responsibility of the business towards the society. And see, nowadays, just profit maximization is not the only aim of business organization, because business is totally depends upon the society. Business require various factors of production, and it includes the manpower, money, machines, material, etc. So all the input business get it from the society. So, business is related with various groups of the society, and these interested groups includes the owners, investors, employees, consumers, government and community or the society. So, all these are the various groups with which business is directly related, and towards all these groups each business organization is having various responsibility, because society and business cannot do the activity separately. They are interrelated and interdependent also. Without business, society cannot satisfy its own needs and wants, and business organizations are getting all the resources from the society. So, both of these are depending upon each other. Then also, business organizations are getting all its resources from the society. So, in our earlier lecture, we have discussed the social responsibility of business towards the one group, and that is the owners. Now, today we are going to discuss about the social responsibility of business towards investors. Now, here investors means the people who are investing their money for the development of the business. So, business cannot function in isolation. For the capital purpose also, business is totally depends upon the investors. And these investors are the people who are giving their extra money or whatever they are saving, they are giving to the company for its expansion, diversification and other various activity. So we can say for the capital purpose, business is totally depending upon the investors, and these investors are the part of the society. So we can say that as the business is getting the financial aid from the society, from the investors, so it is the responsibility of the business that they should do all the good things for the investor, because investors are ultimate part of the society. So investors are providing the long term or short term finance to the business. Investors are also called as a creditors. Now here with some points we are going to discuss responsibility of business towards the investors. In this, the first is the proper conduct of meeting. Company should call meeting of investor and provide information about the business. Proper notice of meeting should be sent to all investors. In period of crisis, investors should be taken into confidence. Factors responsible for failure should be known to the investors. See, it is a responsibility of the business organization that they should give all the information about the investment to all the investors through the meeting. So, proper conduct of meeting is one of the responsibility of business towards the investors. See, because investors are spreaded all over here and there, so how they could get the information about the
activities of the business. The only way of getting the information about the clear picture of the business activities is the meeting. So proper conduct of meeting should be there by the business organization. Then only the investors can get the information regarding their investment. So it is a responsibility of the business. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो की व्यवसायाची गुंतवणूकदारांच्या प्रती, इन्व्हेस्टर्स म्हणजे गुंतवणूकदारांच्या प्रती कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत ते आपण इथं आज चर्चा करणार आहोत. तर जे गुंतवणूकदार आहेत व्यवसायामध्ये करणारे, पैशांची गुंतवणूक करणारे, त्यांचा रोल इथे फार महत्त्वाचा आहे व्यवसाय करत असताना. कारण व्यवसायाला लागणारे भांडवल हे इन्व्हेस्टर्स पुरवत असतात आणि हे जे गुंतवणूकदार आहेत ते म्हणजे समाजाचेच काही घटक आहेत. त्यामुळे व्यवसायाची समाजाप्रती, या गुंतवणूकदारांच्या प्रती काही जबाबदाऱ्या आहेत आणि त्या जबाबदाऱ्या आज आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. यामध्ये पहिलं जबाबदारी व्यवसायाची आहे ती म्हणजे सभांचं आयोजन करणे. आता तुम्हाला माहिती आहे की कंपनीच्या वेगवेगळ्या सभा असतात आणि इन्व्हेस्टर्सच्यासुद्धा सभा कंपनीने वेळोवेळी घेतल्या पाहिजेत. त्यासाठी प्रॉपर जी सभेची सूचना असते ती या गुंतवणूकदारांना दिली पाहिजे आणि या सभेमधून समजा कंपनीला काही फायनान्शियल क्रायसिसला फेस करावं लागत असेल तर मग अशी स्थिती का आली आहे हे या गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेऊन कंपनीने सभेच्या दरम्यान त्यांना ते सांगितलं पाहिजे. कधीकधी असं होतं की कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो आणि मग हा तोटा का झाला आहे याचं स्पष्टीकरण या गुंतवणूकदारांना देणं ही व्यवसायाची गुंतवणूकदारांच्या प्रती असलेली एक जबाबदारी आहे. तर इथे आपण बिझनेसने गुंतवणूकदारांसाठी काय केलं पाहिजे हा भाग इथं महत्त्वाचा आहे. कारण गुंतवणूकदार हे त्यांच्याजवळची ठेव, त्यांनी बचत केलेले जे पैसे असतात ते काहीतरी त्यांना परतावा मिळेल, काहीतरी त्यांना रिटर्न्स मिळतील म्हणून त्यांनी कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट केलेले असतात, बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केलेले असतात. मग ही कंपनीची जबाबदारी आहे की त्यांनी आपल्या क्रेडिटर्सना, आपल्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा वापर कसा झालेला आहे हे सांगणं गरजेचं आहे आणि ते त्यांना या सभेच्या माध्यमाने सांगता येऊ शकतं. तर ही त्यांची पहिली जबाबदारी आहे की त्यांनी वेळोवेळी सभेचं आयोजन हे केलं पाहिजे. ओके, नाव द सेकंड इज द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. Investors invest their money in business and accept risk factor. They should get fair returns on investment regularly in the form of interest. See, always investors are investing their money to get something in return. So what they are expecting from the company, the first is the fair returns on investment. Then that investment should remain safe, and the third is the steady appreciation of business. So these are the expectation of investors from the business. So it is the responsibility of business that they should give something returns on investment to the investors. म्हणजे जे गुंतवणूकदार असतात त्यांनी व्यवसायामध्ये पैसे गुंतवून एक प्रकारचा धोकाच स्वीकारलेला असतो. कारण पैसे गुंतवत असताना त्यांना माहीत नसतं की कंपनीला नफा होईल की तोटा होईल, म्हणजे असा हा त्यांनी एक प्रकारचा धोका स्वीकारलेला असतो. मग त्यांनी जी व्यवसायावरती विश्वास ठेवून गुंतवणूक केलेली आहे त्याच्यावरती त्यांना परतावा हा दिला गेला पाहिजे आणि तोही वेळेवर दिला गेला पाहिजे. कारण जे गुंतवणूकदार असतात त्यांची अपेक्षा काय असते, तर जी गुंतवणूक केलेली आहे त्याच्यावरती योग्य त्यांना परतावा मिळणे, तसेच त्यांची गुंतवणूक ही सेफ राहिली पाहिजे, सुरक्षित राहिली पाहिजे. आणि दुसरी अपेक्षा अशी असते त्यांची की बिझनेस हा वाढला पाहिजे, हळूहळू का होईना बिझनेस हा मोठा झाला पाहिजे, की जेणेकरून त्यांना भविष्यामध्ये त्यांनी जी गुंतवणूक केलेली आहे त्याच्यावरचा योग्य परतावा हा मिळू शकतो. ओके, सो रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे जी गुंतवणूक केलेली आहे त्याच्यावरचा परतावा देणं ही व्यवसायाची काय आहे, जबाबदारी आहे. नाव द थर्ड इज हँडलिंग ग्रीव्हन्सेस. आता ग्रीव्हन्सेस म्हणजे काय, तर जे इन्व्हेस्टर्स असतात त्यांच्या तक्रारी. ओके, अ कंपनी शुड हँडल इन्व्हेस्टर्स ग्रीव्हन्सेस if there are any. There should be effective methodology for this. All queries regarding any other issue must be answered in a satisfactory way. आता ज्या तक्रारी असतात इन्व्हेस्टर्सच्या त्या व्यवस्थितपणे हाताळल्या गेल्या पाहिजे. कारण साहजिकच आहे, प्रत्येक जो इन्व्हेस्ट करणारा इन्व्हेस्टर आहे त्याचा तो एक प्रकार हक्कच असतो की मी जे पैसे कंपनीमध्ये गुंतवलेले आहेत ते कशा प्रकारे तिथं काम करता आहेत किंवा त्या पैशांचा वापर कसा चाललेला आहे याच्याबद्दल हा इन्व्हेस्टर चौकशी करू शकतो किंवा तो त्याची तक्रारसुद्धा मांडू शकतो. तर असे जे गुंतवणूकदार आहेत की ज्यांच्या अशा तक्रारी कंपनीकडे येतात तर त्या योग्य प्रकारे हाताळल्या गेल्या पाहिजेत. आणि प्रत्येक जो डाऊट असतो इन्व्हेस्टर्सचा त्याचं समाधानकारक उत्तर हे कंपनीकडनं दिलं गेलं पाहिजे. कारण हे जे इन्व्हेस्टर्स आहेत तेच खरे कंपनीला भांडवल पुरवणारे, आपण म्हणू शकतो मदत करणारे हे गुंतवणूकदार असतात की ज्यांच्या बळावरती कंपनी आपल्या व्यवसायाचं एक्सपान्शन करू शकतात, डायव्हर्सिफिकेशन करू शकतात. म्हणून या गुंतवणूकदारांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या अतिशय व्यवस्थितपणे हाताळल्या गेल्या पाहिजेत. Handling grievances is another responsibility of business towards the investors. Now the next is the maintain transparency. Transparency म्हणजे पारदर्शकता. Investors provide long-term capital as well as working capital to run business efficiently. So it should maintain high degree of transparency in its operation. See, the investors are providing, just as I said, long-term capital and short-term capital to the business. So it is the responsibility of the business that they should maintain a perfect transparency about their business activity. Whatever business activities they are conducting throughout the year, all these information regarding the activity they should provide to the investors by conducting meeting, by providing the circulars, then by sending the notice to the investors. So by this way they can maintain the transparency. And one more thing is that they should keep all the books of accounts up to date so that all the investors can get the information for all these books of accounts. And all these books of accounts, you know that in the company they are get checked by the chartered accountant, so the investors can rely on the report of all these auditors or CA. So by this way they can maintain the transparency. So maintaining the transparency is another responsibility of the business organization towards the investors. Then the next is the proper disclosure of information. See here, management should present full and factual information to the investors. They should get regular reports, circulars and statement of profit. The financial performance of the company must be provided correctly so that prospective investors, prospective म्हणजे भविष्यामधला होणारा गुंतवणूकदार, prospective investors can take right decision to invest in future. All this will ensure them that their investment is safe. आता प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, तर व्यवसायाबद्दलची जी माहिती आहे, जी बिनचूक आहे, खरी आहे, ती सर्व माहिती या इन्व्हेस्टर्सना दिली गेली पाहिजे. जस्ट आत्ताच आपण उल्लेख केला की वेगवेगळे अहवाल किंवा जे रिपोर्ट्स असतात, प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट असेल, फायनल अकाउंट असेल किंवा वेगवेगळे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहेत ते मेंटेन केल्यामुळे सुद्धा या इन्व्हेस्टर्सला त्यांनी केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटची खरी माहितीही मिळू शकते. प्लस जे इन्व्हेस्टर्स आपल्या कंपनीच्या बाबतीमध्ये इंटरेस्टेड आहेत की ज्यांना आपल्या कंपनीमध्ये पैशांची गुंतवणूक करायची आहेत वेगवेगळ्या माध्यमाने, जसं शेअर्स खरेदी करणे किंवा डिबेंचर्स खरेदी करणे किंवा डिपॉझिट करणे, तर असे वेगवेगळे मार्ग असतात की ज्याद्वारे इन्व्हेस्टर्स आपले पैसे कंपनीमध्ये गुंतवू शकतात. तर हे जे प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स आहेत म्हणजे भविष्यामध्ये होणारे,
तर अशा इन्व्हेस्टरना आकर्षित करण्यासाठी सुद्धा ही माहिती सध्या असलेल्या इन्व्हेस्टर्सपर्यंत जाणं हे गरजेचं असतं, जेणेकरून नवीन जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांचं तुम्ही कॉन्फिडन्स हा जिंकू शकाल आणि एक विश्वास निर्माण करू शकाल आणि नवीन जे इन्व्हेस्टर्स आहेत ते आपोआपच आपल्या कंपनीकडे इन्व्हेस्टमेंट करायला ते घाबरणार नाहीत आणि मोठ्या विश्वासाने ते आपल्या पैशांची गुंतवणूक कंपनीमध्ये करू शकतील. सो proper disclosure of information will win the confidence of the people. Now the next is the maintain solvency and prestige. See, business should maintain sound financial position, solvency, prestige and goodwill to satisfy investors. Business should take continuous effort for research, innovation and expansion program. तर अर्थातच जे इन्व्हेस्टर्स आहे त्यांचं विश्वास जिंकण्यासाठी तसेच फायनान्शियल पोझिशन स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी मार्केटमध्ये स्वतःची प्रतिमा ही उंचावण्यासाठी नावलौकिक मिळवण्यासाठी कंपनीने सतत प्रयत्नशील असणं हे गरजेचं असतं आणि त्यासाठी कंपनीला रिसर्च वर्क केलं पाहिजे, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज सर्च केल्या पाहिजेत आणि एक्सपान्शन प्रोग्राम आपल्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीजचा तो नेहमी त्यांना रन केला पाहिजे, जेणेकरून हे जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांचा विश्वास हा वाढेल आणि कंपनीला मार्केटमध्ये एक प्रेस्टीज मिळू शकेल. सो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द इन्व्हेस्टर्स. तर इथे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की व्यवसायाने म्हणजे कंपनीजने इन्व्हेस्टर्ससाठी काय केलं पाहिजे ते आपल्याला इथं सांगायचं आहे. ओके, सो दिस इज द वन ग्रुप विच इज रिलेटेड विथ द बिझनेस अँड all these are the responsibility of business towards the investors. Now we will go ahead with another group and that is responsibilities of business towards the employees. Okay, so employees are very important for the business for conducting all its activity like production activity or office work. So in both section company requires the employees. Without employees, company cannot run the business. Even the company cannot handle the production process or not even the all office work. So employees play very important role in the business. So employees are the human resources to the organization. So they must be treated with dignity and respect. The management and employees should develop mutual understanding and trust. Government has passed various labor laws to safeguard the interests of the employees. See, there are various points which are on screen. These points are explaining the responsibilities of business towards the employees. And this point is very important because for many time it was asked in exam. राईट डाऊन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉईज. म्हणजे इथे आपण व्यवसायाच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रती असलेल्या जबाबदाऱ्या कोणकोणत्या आहेत त्या आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. तुम्हाला माहिती आहे की कर्मचारी म्हणजेच ह्युमन रिसोर्स बिझनेसचा हा किती महत्त्वाचा आहे, कारण प्रोडक्शन प्रोसेस असू दे किंवा कुठल्याही व्यवसायाचं ऑफिस वर्क असू दे, दोन्ही प्रकारचे एम्प्लॉई हे खूप महत्त्वाचे असतात की ज्यांच्याशिवाय व्यवसाय आपली कोणतीच बिझनेस ॲक्टिव्हिटी ही करू शकत नाही. तसं लेबरर्स म्हणजे जे ॲक्च्युली फिजिकल वर्क करतात ते सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहेत आणि जे ऑफिसमध्ये बसून ऑफिशियल वर्क हँडल करतात ते सुद्धा एम्प्लॉईज किंवा तोही स्टाफ बिझनेससाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण प्रोडक्शन प्रोसेसला तुम्हाला ॲक्च्युअली सगळे वर्कर्स तिथे लागतात आणि जे डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेस आहे बिझनेसचं तिथे तुम्हाला सगळा स्टाफ हा लागत असतो. तर आपण असं म्हणू शकतो की एम्प्लॉईज हे जे ह्युमन रिसोर्स आहे ते बिझनेससाठी अत्यंत आवश्यक आहे, कारण त्यांच्याशिवाय कुठल्याही बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज या होऊ शकत नाहीत. आणि मग हे एम्प्लॉईज म्हणजे कुठून येतात, तर ऑफकोर्स ते समाजातलेच घटक आहेत. म्हणून एम्प्लॉईजची जर प्रॉपर केअर बिझनेसने घेतली तर एक प्रकारे ते कोणाला मदत करतात, तर समाजालाच मदत करतात. एम्प्लॉईजची सगळी काळजी घेतली, त्यांना काय हवं नको ते पाहिलं, त्यांच्या सगळ्या ज्या गरजा आहेत त्या
बिझनेसने परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तर अर्थातच ते समाजाच्या प्रती त्यांची जी जबाबदारी आहे ती काही प्रमाणामध्ये पूर्ण करू शकतात. म्हणून एम्प्लॉईज हे समाजाचाच घटक असल्यामुळे प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं एम्प्लॉईजच्या प्रती वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या या आहेत आणि त्या कोणकोणत्या आहेत ते आपण या वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्याद्वारे इथे पाहणार आहोत. द फर्स्ट इज सी द जॉब सेक्युरिटी. Security of job provides mental peace and employees can work with full dedication and concentration. Commitment with the work will raise their moral and loyalty towards the organization. आता कामाची सुरक्षितता किंवा जॉब सिक्युरिटी ही प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनने आपल्या एम्प्लॉईजला दिली पाहिजे. कारण एकदा का तुम्ही त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही इथं परमनंट आहात किंवा तुमच्याकडून काम व्यवस्थित जर होत असेल तर आम्ही तुम्हाला काही कामावरनं काढणार नाहीत, अशा प्रकारचा कॉन्फिडन्स जर व्यवसायाने एम्प्लॉईजच्या मनामध्ये निर्माण केला तर तो जो कॉन्फिडन्स आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे की ज्यामुळे त्यांचं मनोधैर्य वाढेल एम्प्लॉईजचं आणि ते अधिक कमिटमेंटने काम करू शकतील आणि त्यांना एक प्रकारचं मेंटल सॅटिस्फॅक्शन मिळेल की चला आता आपण इथं फिक्स आहोत आणि आपल्याला काही चिंता करायची गरज नाही आणि आपण आपलं काम इथं मन लावून केलं तर आपली पण इथं प्रगती होणार आहे आणि त्याबरोबर संस्थेची किंवा त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनची सुद्धा प्रगती होऊ शकते. म्हणजे जॉब सिक्युरिटी ही प्रत्येक एम्प्लॉईजला दिली गेली पाहिजे, तरच तो एम्प्लॉई तिथे मन लावून काम करू शकेल आणि शांत मनाने तो तिथं काम करू शकेल. एकाग्रतेने तो आपलं कामाचं परफॉर्मन्स अधिकाधिक उंचावण्याचा प्रयत्न तो तिथं करू शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉईज. नाव द सेकंड इज द फेअर रेम्युनरेशन. रेम्युनरेशन म्हणजे परतावा किंवा वर्कर्स जे काम करतात तर त्यांनी जे काम केलेलं असतं त्याचा मोबदला देणे. आता जे वर्कर्स असतात जे फिजिकल वर्क करतात किंवा डेली बेसिसवरती असतात त्यांना आपण काय देतो, वेजेस देतो. आणि जे ऑफिस वर्क करतात, जे पूर्ण क्लरिकल काम वगैरे करतात तर त्यांना तिथं सॅलरीही दिली जाते. तर दोन्ही प्रकारचे वर्कर्स हे बिझनेससाठी एम्प्लॉईज बिझनेससाठी महत्त्वाचे असतात. तर काहींना वेजेस दिले जातात, काहींना सॅलरीज दिले जातात, त्यालाच आपण रेम्युनरेशन असं म्हणतो. ना व्हॉट इज द फेअर रेम्युनरेशन? द बिझनेस शुड पे अट्रॅक्टिव्ह सॅलरीज टू ऑल देअर एम्प्लॉईज. Other incentives like bonus, overtime allowances, etc. should be given to them. Remuneration should be fixed according to the nature of work. Suitable wage plan providing increments and revision of wages is also essential. म्हणजे जे काही सॅलरी असेल, वेजेस असेल, वर्कर्सना दिलं गेलं जातं ते रेग्युलरली दिलं गेलं पाहिजे. आणि कधी कधी असं होतं की वर्कर्स एक्स्ट्रा काम करतात तर कधी अनेक ठिकाणी जे वर्कर्स चांगलं काम करतात त्यांना बोनस दिला गेला पाहिजे. बोनस मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट. जसं की खूपशा कंपनीजमध्ये दिवाळी वगैरे सण आला तर त्यांना एक्स्ट्रा बोनस हा दिला गेला जातो. किंवा जे वर्कर्स जास्ती वेळ देऊन काम करतात त्यांना ओव्हरटाईम अलाउन्स हा दिला गेला पाहिजे. तर काहींना वेगवेगळे इन्सेंटिव्ज हे दिले गेले पाहिजे. आपण आधीसुद्धा प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे की हेनरी फेयॉल यांनी सुद्धा सांगितलं होतं की वर्कर्सना चांगलं फेअर रेम्युनरेशन, प्रिन्सिपल ऑफ रेम्युनरेशन इफ यू आर रिमेंबरिंग, ते दिलं गेलं पाहिजे तरच वर्कर्स हे मन लावून तिथं काम करतील आणि ते सॅटिस्फिकेशन त्यांना मिळू शकेल. आणि हे वेजेससुद्धा वर्कर्स कोणत्या प्रकारचं काम करतात याच्यावरती ते डिपेंड केलं पाहिजे. जे एफिशियंटली इफेक्टिवली काम करतात त्यांना अर्थातच जास्त दिलं गेलं पाहिजे वेजेस किंवा सॅलरीज. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, त्यांच्यामध्ये अशी कॉम्पिटिशन निर्माण होईल आणि प्रत्येक वर्कर किंवा एम्प्लॉई हे जास्तीचं काम करून जास्तीचं रेम्युनरेशन मिळवण्याचा तो प्रयत्न करेल आणि त्यांचा हा प्रयत्न त्या कंपनीसाठी सुद्धा चांगलाच असेल. सो फेअर रेम्युनरेशन शुड बी गिवन टू ऑल द वर्कर्स. Then the third is the health and safety measures. Business should protect health and hygiene of employees. Canteen facilities, medical facilities, and proper sanitation must be provided to the workers. Proper maintenance of machines and premises must be done to prevent accidents and to control pollution.
Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmets, goggle, mask, etc. should be provided to concerned employees. So it is the responsibility of the business that they should take all the safety measures for the betterment of the employees. म्हणजे सर्व प्रकारची सुरक्षितता ही वर्कर्सला प्रोव्हाइड केली गेली पाहिजे. जसं कॅन्टीनची फॅसिलिटी तिथे असायला पाहिजे. त्यानंतर मेडिकल फॅसिलिटी लाईक रेग्युलर हेल्थ चेकअप अनेक कंपन्याज हे हँडल करतात, ऑर्गनाईज करतात, रेग्युलर चेकअप करतात वर्कर्सचं. त्यानंतर प्रॉपर सॅनिटेशन, स्वच्छता ही वर्कर्सना दिली गेली पाहिजे. तसेच जिथं कामाचं ठिकाण आहे तिकडचा प्रिमायसेस हा एकदम हवेशीर असायला पाहिजे. तिथे कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन वगैरे असता कामा नये. आणि काही जे फॅक्टरीमधली कामं आहेत ती खूप अवघड असतात. तर असे जे अवघड कामं करणारे जे वर्कर्स असतात त्यांना हँड ग्लोव्ज दिले गेले पाहिजेत किंवा शूज दिले गेले पाहिजेत. खाणी तुम्हाला माहिती आहे की एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री आपण 11वीला शिकलो. तर खाणीमध्ये जाऊन जमिनीच्या आत जाऊन सगळे जे खनिजं असतात ते बाहेर काढण्याचं कामसुद्धा काही कंपनीज करत असतात. तर तिकडे जे कामगार असे खाणीमध्ये उतरतात तर त्यांच्या सेफ्टीसाठी सगळ्या गोष्टी या प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत. जसं गॉगल्स आहेत, मास्क आहेत, हेल्मेट्स आहेत. तर अशा या सगळे जे इक्विपमेंट्स लागतात ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम हे कोणाचं आहे तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं आहे. की जेणेकरूनच त्या वर्कर्सना पण वाटायला पाहिजे की आम्हाला नुसतं कामच सांगितलं जात नाही तर आमच्या जीवाची काळजीसुद्धा कंपनी ही घेते. ओके, सो एक प्रकारची अटॅचमेंट त्यांच्यामध्ये निर्माण होऊ शकते. नाव द नेक्स्ट इज द गुड वर्किंग कंडिशन. द एम्प्लॉयर्स शुड बी प्रोव्हाइड विथ गुड वर्किंग कंडिशन सच ॲज adequate lighting, ventilation, drinking water, etc. Necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch breaks and rest pause, etc. तर बघा प्रॉपर वर्किंग कंडिशन प्रोव्हाइड करणंसुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. कारण वर्कर्स हे ह्युमन बिईंग आहेत आणि सतत पण काम करणं हे योग्य नसतं. त्यांच्या शरीराला ते हानिकारकसुद्धा असू शकतं. आणि पहिल्यांदा म्हणजे प्रॉपर वर्किंग कंडिशन म्हणजे जिथं त्यांचं कामाचं ठिकाण आहे तिथे भरपूर सूर्यप्रकाश असला पाहिजे. तिकडचं वातावरण हे हवेशीर असलं पाहिजे. स्वच्छ पाणी पिण्यासाठी त्यांना दिलं गेलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन हे असता कामा नये. जसं एअर, वॉटर अँड साऊंड पोल्युशन आहे. तुम्ही पाहिलं असेल काही ठिकाणी काम करत असताना सुद्धा मशीन्सचा आवाज वगैरे येतो. तर जे मशीन्स आहे तर त्याचं आपण म्हणू शकतो की ऑइलिंग वगैरे जे आहे ते वेळेवर केलं गेलं पाहिजे. की कधीकधी या मशीनच्या आवाजाने सुद्धा त्यांच्या कानावरती वगैरे परिणाम होऊ शकतो. परत त्यांची जी बसायची सिटिंग पोझिशन आहे वर्कर्सची तीसुद्धा प्रॉपर असायला पाहिजे. तर व्यवस्थित फर्निचर वगैरे आपल्या वर्कर्सना प्रोव्हाइड करणं हे बिझनेसची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे या वर्कर्सला प्रॉपर लंच ब्रेकसुद्धा असणं गरजेचं आहे आणि मध्ये त्यांना आराम देणंसुद्धा आवश्यक आहे. जेणेकरून ते थोडे रिलॅक्स होतील आणि रिलॅक्स झाल्यानंतर परत ते आपलं काम उत्साहाने करू शकतात. आता तर काही कंपनीजमध्ये तर मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरे सुद्धा करण्यासाठी वर्कर्स लोकांना थोडासा वेळ हा दिला जातो. जेणेकरून ते हेल्थ कॉन्शियस होतील आणि थोडेसे फ्रेश झाले की त्यांची एफिशियन्सीसुद्धा ही वाढू शकते. ओके, नाव द नेक्स्ट इज द रिकग्निशन ऑफ ट्रेड युनियन्स. सो हिअर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. Employer must recognize the workers' right to join trade unions. Employer should not restrict employees from forming trade unions. Divide and rule policy should not be followed. आता इथं असं सांगितलं आहे की वर्कर्स लोकांचा हा अधिकारच आहे की त्यांनी ते कुठल्याही ट्रेड युनियनला जॉईन होऊ शकतात. तर कंपनीने किंवा जे एम्प्लॉयर आहेत, मालक आहेत, त्यांनी हा त्यांचा अधिकार ओळखला पाहिजे. आणि डिवाइड अँड रूल ही जी पॉलिसी आहे ती पॉलिसी फॉलो न करता जे वर्कर्स आहेत त्यांना मॅनेजमेंटमध्ये समाविष्ट केलं गेलं पाहिजे.
तर हे जे वर्कर्स असतात ते कोणत्याही त्यांच्या कर्मचारी संघटना जी असते, कर्मचाऱ्यांची संघटना, त्यांना ते जॉईन होऊ शकतात. तर हे जे ट्रेड युनियनचं महत्त्व आहे ते या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने ओळखलं पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या वर्कर्सना ते असा कुठल्याही प्रकारचा मज्जाव करू शकत नाही, त्यांना प्रतिबंध घालू शकत नाहीत की ते कुठल्याही अशा प्रकारच्या ट्रेड युनियनला जॉईन होऊ शकणार नाही, असं काही ते त्यांना सांगू शकत नाही. Okay, so management and union should agree to ban strikes and lockouts to protect the interests of both the parties. आता हे ट्रेड युनियन कशासाठी असतात, तर वर्कर्स लोकांचा इंटरेस्ट सेफगार्ड करण्यासाठी असतात. म्हणजे कुठल्या कर्मचाऱ्यांवरती अन्याय वगैरे होत असेल एम्प्लॉयरकडून तर त्याची बाजू घेऊन लढा देण्यासाठी हे ट्रेड युनियन्स असतात. तर या एम्प्लॉयरने म्हणजे जे मालक असतात, कंपनीज असतात, त्यांनी या ट्रेड युनियनचं सुद्धा महत्त्व ओळखलं पाहिजे आणि दोघांमध्ये प्रॉपर बॅलन्स असायला पाहिजे, जेणेकरून हे स्ट्राईक्स लॉकआउट्स हे ते टाळू शकतील. आणि हे टाळलं की त्यामध्ये दोन्ही पार्टीजचा फायदा असतो, वर्कर्सचा पण फायदा आहे आणि कंपनीचा सुद्धा फायदा आहे. सो recognition of trade union should be granted by the business organization. Now the next is the education and training. Organization should make every possible attempt to educate employees. Guidance and methods of training depends on the nature of job. Introduction training, refresher training is conducted to keep employees updated on the latest development. Training makes employees confident and also it increases their efficiency. म्हणजे प्रत्येक कंपनीने आपले जे एम्प्लॉईज असतात त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे, प्रॉपर ट्रेनिंग दिली पाहिजे. जसं की वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी आता मार्केटमध्ये येत असते किंवा वेगवेगळ्या प्रोसेसेस या शोधून काढल्या जातात कुठलंही काम करण्यासाठी. तर अशा ज्या वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत किंवा नवीन नवीन मशिनरी येत असतात काम करण्यासाठी, तर या मशिनरी कशा हँडल करायच्या, या मशिनरीचा वापर करून तुम्ही काम स्मार्टली आणि क्विकली कसं करू शकता, तर या मशिनरीची ऑपरेशन सिस्टीम कशी आहे हे दाखवण्यासाठी प्रॉपर आपल्या स्टाफला एज्युकेट केलं पाहिजे, शिक्षण दिलं पाहिजे, त्याचं त्यांना ट्रेनिंग दिली पाहिजे. ट्रेनिंग दिल्यामुळे स्टाफचा कॉन्फिडन्स हा वाढतो आणि ते नवीन सिस्टीमशी इझिली फॅमिलियर होतात आणि नवीन सिस्टीम ही त्यांना फायदेशीर कशी आहे हे त्यांना या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून कळत असतं. तर रिफ्रेशर ट्रेनिंग असू शकतो किंवा इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग असू शकतं, हे ट्रेनिंगचे प्रकार आहेत. तर या ट्रेनिंगच्या माध्यमाने कुठली पण बिझनेस ऑर्गनायझेशन आपल्या एम्प्लॉईजना प्रॉपरली एज्युकेट करू शकतात आणि त्यांच्यामधला कॉन्फिडन्स हा ते वाढवण्यासाठी मदत करू शकतात, जेणेकरून त्यांची एफिशियन्सीसुद्धा वाढते. एफिशियन्सी म्हणजे काम करण्याची त्यांची गती वाढते, ते एकदम नाईसली सगळं हँडल करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल की काही वर्षापूर्वी कॉम्प्युटर आपल्याला जास्त एवढा परिचित नव्हता, परंतु आता तुम्ही जर बघितलं तर कॉम्प्युटर आणि इंटरनेटशिवाय कुठलंच काम होऊ शकत नाही, बरोबर. तर एक 20 वर्षापूर्वी जिथे कॉम्प्युटर म्हणजे अगदी फारच कमी ऑफिसेसमध्ये यूज केला जायचा आणि आता तो इतका यूज टू झालेला आहे की त्याच्याशिवाय आपलं काम होतच नाही. तर हे कशामुळे झालं आहे, तर अशा प्रकारचं शिक्षण की कॉम्प्युटरचा वापर कसा करायचा, इंटरनेटचा वापर कसा करायचा, त्यातनं वेगवेगळे जे प्रोग्राम्स आहेत ते कसे आपण रन करू शकतो, हे आपल्या स्टाफला सांगितल्यामुळेच तर सगळीकडे आता त्याचा प्रसार झालेला आहे आणि कामही सोपं झालेलं आहे. म्हणजे एकच काम परत परत करण्याची गरज नाही आहे. तर ह्या सगळ्या ज्या नवीन गोष्टी आहेत त्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग हे एम्प्लॉईजना दिलं गेलं पाहिजे. ओके, नाव द नेक्स्ट इज द workers' participation in management. Now, what is this concept? The workers must be encouraged to take part in management by forming workers' committee. Suggestion scheme, profit sharing can be encouraged by management. It will raise their morale and give them a sense of belonging. Now, workers' participation in management means what? Here, the business organization should include the representatives of workers
while they are taking the decision regarding the business activity. तर याचा अर्थ असा आहे की बिझनेस ऑर्गनायझेशनने जे काही त्यांचे पॉलिसी ते फ्रेम करत असतात, एखादा डिसिजन घेत असतात, तेव्हा या वर्कर्सचं पार्टिसिपेशन त्यांनी घेतलं पाहिजे. म्हणजे वर्कर्सचा एखादा प्रतिनिधी त्यांनी आपल्या मॅनेजमेंटमध्ये घेतला पाहिजे, जेणेकरून वेगवेगळे जे डिसिजन्स असतात आणि पॉलिसी फ्रेमिंग प्रोसेस चालू असते त्यावेळी या वर्कर्सचा एखादा रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये असेल आणि मग त्याला पण समजेल की मॅनेजमेंटने असा डिसिजन का घेतला आहे आणि तो जर घेतला असेल तर तो वर्कर्सला किती फायद्याचा आहे आणि कंपनीलासुद्धा तो कसा फायदेशीर होऊ शकतो, जेणेकरून तो वर्कर्सचा जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे तो आपल्या सर्व कामगारांना त्या पॉलिसीच्या मागे मॅनेजमेंटचा उद्देश काय आहे तो ते व्यवस्थित सांगू शकेल. म्हणून वर्कर्सचं मॅनेजमेंटमध्ये पार्टिसिपेशन हे खूप महत्त्वाचं आहे की ज्याच्यामुळे वर्कर्समध्ये फिलिंग ऑफ बिलॉंगिंगनेस इन्क्रीज होईल. म्हणजे याचा अर्थ आहे की वर्कर्स लोकांना ती कंपनी आपली स्वतःची कंपनी आहे असं वाटायला लागेल, कारण ते डिसिजन घेत असताना वर्कर्सचा रिप्रेझेंटेटिव्ह तिथं होता. म्हणून वर्कर्सला पण असं वाटायला लागेल की नाही, कंपनी फक्त स्वतःच्याच फायद्याचा विचार करते असं नाही, तर आमच्या बाजूने सुद्धा विचार हा केला जातोय. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रॉपर ग्रीव्हन्सेस प्रोसिजर. बिझनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्च्युनिटी ऑफ प्रमोशन टू देअर टॅलेंटेड एम्प्लॉईज. They should give proper information about qualifications, skills and experience required to obtain promotion. It will increase awareness among employees and they will also be motivated to take efforts. See here, company should give proper chance to the all employees for its promotion and career opportunity. म्हणजे कंपनीने प्रत्येक एम्प्लॉईजला त्यांचं करिअर आणखीन डेव्हलप करण्यासाठी वेगवेगळ्या संधी या दिल्या पाहिजेत. आणि प्रमोशन हे कशावरती अवलंबून असतं, अर्थातच जे क्वालिफिकेशन वर्कर्सने ॲक्वायर केलेलं आहे, त्यांच्याकडे असलेला जो एक्सपिरियन्स आहे, तर याचं अपडेट वर्कर्सनी सुद्धा आपल्या एम्प्लॉयरला दिलं पाहिजे, कंपनीला दिलं पाहिजे. आणि ज्या वर्कर्सने आपलं क्वालिफिकेशन इन्क्रीज केलेलं आहे, स्किल्स नवीन नवीन ॲक्वायर केलेलं आहे, ज्यांच्याकडे बऱ्यापैकी एक्सपिरियन्स आहे, तर अशा वर्कर्सना वेळेवर प्रमोशन हे दिलं गेलं पाहिजे. तसेच त्यांना वेगवेगळ्या करिअर अपॉर्च्युनिटीजसुद्धा दिल्या गेल्या पाहिजे. म्हणजे समजा एखादा वर्कर खूप टॅलेंटेड असेल तर त्याला कंपनीतर्फे कंपनीने परदेशात आणखीन त्यामध्ये रिसर्च वर्क करण्यासाठी पाठवायला काही हरकत नाही आहे, कारण तो वर्कर पुन्हा येऊन ते ट्रेनिंग आपल्या सर्व स्टाफला तो देऊ शकतो. तर असे जे टॅलेंटेड वर्कर्स आहेत त्यांना त्यांचं करिअर डेव्हलपमेंट करण्यासाठी सुद्धा कंपनीने संधीही दिली पाहिजे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रॉपर ग्रीव्हन्स प्रोसिजर. देअर शुड बी प्रॉपर ग्रीव्हन्स प्रोसिजर टू हँडल employees' complaints. All queries should be sorted quickly. The employees must feel satisfied. Investigation and necessary action should be taken to settle their grievances. आता ग्रीव्हन्सेस म्हणजे काय, तर ज्या तक्रारी एम्प्लॉईजच्या ज्या वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत त्या किंवा त्यांच्या ज्या कंप्लेंट्स आहेत त्या लगेच सॉर्ट आऊट केल्या पाहिजे आणि त्याच्यावरती लगेच समाधानकारक उत्तर हे त्या एम्प्लॉईला दिलं गेलं पाहिजे. समजा एखादा एम्प्लॉईला काही कारणास्तव बडतर्फ गेला असेल किंवा सक्तीची रजा दिली असेल, तर असे जे पेंडिंग केसेस आहेत तर त्याचा निकालसुद्धा लगेच हा लावला गेला पाहिजे. आणि ज्या तक्रारी आहेत एम्प्लॉईचं त्यांचं समाधानकारक उत्तर हे कंपनीकडनं दिलं गेलं पाहिजे की जेणेकरून या कंपनीबद्दल एम्प्लॉईच्या मनामध्ये विश्वास हा निर्माण होऊ शकेल. And the last point is the miscellaneous. Miscellaneous include the other small responsibilities of business towards the employees. It includes fair treatment to all employees. म्हणजे सगळ्यांना चांगली ट्रीटमेंट ही दिली गेली पाहिजे. Then to recognize, appreciate and encourage special skills of employees. जर एखाद्या एम्प्लॉईकडे काही स्पेशल स्किल्स असतील वेगळ्या तर त्या एनकरेज केल्या पाहिजेत. Then to introduce code of conduct. बिझनेसमध्ये प्रत्येकाने कसं राहायला पाहिजे,
कोणकोणत्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे ते त्यांना सांगितलं पाहिजे. देन टू प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर मिनिंगफुल वर्क अँड टू रेकग्नाइज गोल्स. वर्कर्सना वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजे. टू प्रोटेक्ट रिलिजियस सोशल पॉलिटिकल राईट्स ऑफ द एम्प्लॉईज. म्हणजे जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांचं धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय हक्क आहे, त्यांचे जे हक्क आहेत ते त्या हक्कांचं जतन केलं पाहिजे, त्यांना सुरक्षितता दिली पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सणवार असतील महत्त्वाचे कोणाचे वर्कर्सचे आणि एखाद्याने सुट्टी मागितली असेल तर त्याला ती देणं हे सुद्धा एक प्रकारे बिझनेस ऑर्गनायझेशनची जबाबदारी आहे. अँड द लास्ट इज अलाविंग द फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मल ग्रुप्स. इन्फॉर्मल ग्रुप्स म्हणजे असे नाही का क्लब वगैरे असतात एम्प्लॉईजचे की ज्याला काही अशी मान्यता नसते तर तसे त्यांचे क्लब स्थापन करण्यासाठी किंवा त्यांचे ग्रुप्स असतात ते त्यांना एस्टॅब्लिश करण्यासाठी सुद्धा परमिशन दिली गेली पाहिजे. तर या ग्रुपमधून काही एम्प्लॉईज, काही जे कर्मचारी असतात त्यांचे वेगवेगळे असे ग्रुप्स तयार होतात. मग त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम ते अरेंज करतात, ॲन्युअल गॅदरिंगसारखे वगैरे. आणि त्यातून मग आपल्याला त्यांचे वेगवेगळे त्यांचे जे आपण म्हणू सुप्त गुण दिसतात. कोणी गायक असतो, कोणी पेंटर असतो, कोणी छान कविता वगैरे करतं. तर असे प्रोग्रॅम्स त्यांना अरेंज करायला संधी दिली गेली पाहिजे की जेणेकरून त्यांचं वातावरण हे एकदम वेगळं होऊन जाईल आणि ते एकदम एखाद्या फॅमिली मेंबरसारखे ते बिहेव करतील आणि जेणेकरून कंपनीला एक खेळकर वातावरण वर्कर्समध्ये निर्माण करता येऊ शकतं. तर असे हे इन्फॉर्मल ग्रुप्स करण्याची परवानगीसुद्धा बिझनेस ऑर्गनायझेशनने वर्कर्सला दिली गेली पाहिजे. सो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिझनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉईज. टुडे वी हॅव सीन the responsibilities of business towards the two groups. The first is we have already done owners. Then today we have discussed about the investors and employees. The remaining groups we are going to discuss in our next lecture. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you very much.